Hi, good morning all of you. Okay, hope you all are very well. So today we will discuss about our new chapter, water, a precious resource. So what is mean by water? In this chapter we are more detailed discuss about water. So various forms of water, how can we help water in our body and how can we survive with water, and also the various movements of waters, and there are so many conditions will be discussed in this chapter. So water is more precious and water is very important in our life. Water will helps to survive in our survive. Okay, so here first of all we have to take water, and water is very precious, and with the help of the water we can survive in our life, and without the help of the water we cannot survive in our life. So here we will the World Water Day will be conducted in 22nd March. We have to conduct World Water Day in each and every moments we have to celebrate. In each and every day we have to celebrate different types of days. So 22nd March will be the World Water Day we have to celebrate. So water is say, have you ever sometimes you have to some problem of shortage of water? What will happen? There will be some shortage of water in our life. What will happen? We cannot survive. So with the help of the water we can survive in our life. So sometimes we have to not drink water in our day. In a day it has 6 hours or 5 hours in a day. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ 5 തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂറോ 6 മണിക്കൂറോ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? We have some irritation and we have some problem in our throat, and it will give us more problems inside our body. In our body there are so many metabolic process will be occur. So many metabolic process will be occur. So without the help of the water in our body will not be survive very properly, and the body metabolic process will not be conduct clearly. So if you have to drink a water clearly, then only the body functioning will be also occur very much. So water illade namukku endana jeevikkan sadikkathilla. Not only the human beings but also all the living organism can survive with the help of the water. So നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനും എന്താണ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നോട്ട് ഓൺലി ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് മാത്രമല്ല എന്താണ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ആർക്ക് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്ലാന്റ്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ഓൾവേസ് സർവൈവ് വിത്ത് വാട്ടർ. They all are living in the water. So without the help of the water they cannot survive very clearly. Water ennu parayunnathu very important in our life. So here we have to take some importance of water in our day-to-day life. So water is very precious. We cannot waste water in each and every moment. So some localities people will be have so many shortage of water. ചില localities ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വാട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താണ് വാട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരാറില്ല, കാരണം നമുക്ക് മഴ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിലെ പീപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സിനകത്തൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ അവർ TVs and you have to see in our movies also, some peoples will be in villages or rural areas or urban areas, people will be have some shortage of water. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടറിന് വെരി ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വാട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി അവർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ്
We have to control the water in each and every moment. So we are wastage our water, they are control their water in each and every moment. അവരെന്താണ് each and every momentൽ വാട്ടറിനെ എന്താണ് സ്കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. each and every momentൽ അവരെന്താണ് വാട്ടറിനെ എന്താണ് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. വാട്ടറിനെ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. there will not be any shortage in our water. So water is need for all living organism. Water is need for all the living organism, not only the human beings but also the all living organism can be survive with the help of the water. So aquatic animals and plants contain water. So sometimes plants do not contain water. What will happen? The plants will be gets dry and it will be broken, it will be dead. പ്ലാന്റ്സിന് എന്താണ് ചില സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവരെന്താണ് ഡ്രൈ ആവും. പ്ലാന്റ്സ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എന്താണ് അത് ചെടി എന്തായിട്ട് മാറും, ഡെഡ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ. ദെൻ വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ വിൽ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് 22nd March and water is need for many purposes. Water is need for only the survival of our life. Water is need for many purposes in our day-to-day life. We all use water in brush your teeth and wash your clothes, bathing process and also the washing process. With the help of the water only the washing machines will be working. Without the help of the water the washing machines will be വർക്കിംഗ്. ഡേർട്സ് ഒക്കെ കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻസിന് എന്ത് വേണം, വാട്ടർ വേണം അല്ലേ. വാട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഡിറ്റർജൻസ് വർക്കാവോ, ഡേർട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ക്ലോത്ത്സിലുള്ള ഡേർട്സ് ഒന്നും ക്ലീൻ ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ we need water for all purposes. So many purposes will be in day-to-day life. We have used in many purposes to use the waters and everything which is required for its survival of water. എല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ സർവൈവൽ ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ സർവൈവൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചു പോണത്. വാട്ടർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്കെയർ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ്. സംടൈംസ് I am already say that some localities or some places they are not, water is getting very scarce. Scarcity of water is very much more. Some in localities very much more in. Then next one is what are the sources of water? Which are the sources of water? So from where we will get the water? That is the sources of water. What are the sources of water? First one is rainfall. So when the rainfall will be given at the atmosphere നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് റെയിൻഫാൾ വരുന്നത് അല്ലേ. മഴ പെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സോ റെയിൻഫാൾ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. റെയിൻഫോൾ മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വെൽസിനകത്തും അതുപോലെ പോൺസ് റിവേഴ്സിനകത്തൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലേ. വെള്ളം വറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടറിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് rainfall. Then second one is surface water. Surface water means that lake, ponds, rivers and oceans. These are the surface of water. We have get water from lake, ponds, rivers, oceans. With the help of the lake, ponds, rivers, oceans, we will get more water in our day-to-day life. These are the surfaces of water. Then third one is groundwater. What are the groundwaters? Groundwaters are the well in our homes and also tube wells. What is tube wells? Tube wells are the
നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുഴൽക്കിണറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഏറ്റവും ഡീപ്പർ സെക്ഷൻ, വെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന, ആഴത്തിൽ കുഴിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് കുഴൽക്കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. വി വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് സർഫസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ലൈക്ക് ലേക്സ്, പോണ്ട്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ്, ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, wells and tube well. So in our home we will use the ground water. We will get water from the ground water. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക്, വെൽസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് വാട്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ we have to see in our earth. Our earth will be contain blue-green atmosphere, blue-green appearance. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം 71% ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് വാട്ടേഴ്സുമായിട്ട് എന്താണ് 71% നമ്മുടെ എർത്തിനകത്ത് എന്താണ് വാട്ടറാണ് അവിടെ പ്രസൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ബ്ലൂ-ഗ്രീൻ അപ്പിയറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ എർത്ത് സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 71% ഓഫ് വാട്ടർ. 71% എന്താണ് വാട്ടറാണ് അതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, in there will be oceans, rivers, ponds, lakes and groundwaters, all will be present in our earth. So these are the sources of water. Then how much water is available for us in our life? How much water is available for us? ഇനി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിൽ ബി ഗിവൺ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ medium-sized bucket. You have to take a medium-sized bucket. You just ഈ ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ബക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കാണാം? ഇറ്റ് വിൽ ബി എർത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബക്കറ്റിനെ നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് എ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ബക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 20 ml of water and it contain 20 ml of water will be present. So this is the earth. Here in this bucket there will be a groundwater and oceans, rivers, ponds, all are present in this bucket. So what is this? Because this bucket is considered as a എർത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ടേക്ക് എ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ബക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് 20 liters ഓഫ് വാട്ടർ. 20 liters ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എന്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 20 liters ഓഫ് വാട്ടർ. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് വാട്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൾ ദ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത്. എല്ലാ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടതിനെയും നമ്മൾ ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടേക്ക് എ teaspoon and about 5 ml of capacity of water will be converted into a mug. It will be converted into a mug like bath mug. ഒരു ബാത്ത് മഗിനകത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് 5 ml of waters, 5 ml of വാട്ടേഴ്സ് എന്താണ് 5 ml കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എർത്തിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടേഴ്സും ഒക്കറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓൺ ദ എർത്ത്. ദിസ് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തിനകത്ത് ഈ മഗ്ഗിനകത്തുള്ളത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ. ഗ്ലാസ് എടുക്കുക, ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഫ്രം ദ ബാത്ത് മഗ് ട്രാൻസ്ഫർ 30 spoon of water into glass mug. 30 spoon of water from the transfer water from the glass tumbler to from mug to glass tumbler. ഈ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? 30 spoon of waters അതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ദിസ് ഗീവ്സ് ദ മെഷർ ഓഫ് അൺയൂസബിൾ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ആസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറാണ് നമ്മുടെ എർത്തിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഓഷ്യൻസും വാട്ടറിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും റെയിൻഫോൾസും ഒക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 5 ml വാട്ടർ നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പം അത്രയും ആണ്
ഈ എർത്തിലെ 5 ml എത്രയാണോ അത്രയുമാണ് അവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എർത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 5 ml ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് ആണ്. ആ 5 ml-നെ നിന്ന് 30 സ്പൂൺ എത്രയാണോ അളവ് വരുന്നത് അത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്ത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ, അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബ് വെൽസ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഫൈനലി ടേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 1/4 സ്പൂൺ ഓഫ് ഫുൾ ഫ്രം ദ മാക്ക്. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ നമ്മൾ എന്താണ് 1/4 സ്പൂണ് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയണത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലേക്സ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ വേൾഡിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ ലേക്സിലെയും വാട്ടർ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഒൺലി എ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് സ്പൂൺ. ഒരു സ്പൂണിനകത്ത് 1/4 ഭാഗം നമ്മൾ എത്ര എടുത്തോ അത്രയും ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അളവ്. റിവേഴ്സിൻ്റെയും പോൺസിനകത്തും ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺസിൻ്റെ അത്രയും അളവ്. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.006% ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. അപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഫോർ അസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.006% ഓഫ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.06. ഈ 0.06-നകത്ത് റിവേഴ്സ് പെടും, ഓഷ്യൻസ് പെടും, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ് പെടും, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെടും. Okay, these are the representation. So how much water will be available for us will be help us to take on this activity, more detail in this activity. Then next is what are the forms of water. We will already discuss the sources of water, how we will get the water from. So we will get the waters from groundwater, surface water, and also a rainfall. And what are the forms of water? There are various forms of water will be present. Water forms are 3 types. It will be occurring solid form, and it will be occurring liquid form. Sometimes water will be occurring liquid form, sometimes it will be occurring gaseous forms. So what are the solid forms, liquid forms, and gaseous forms? So in solid form occurring that snow and ice, sometimes ice. So solid ഫോമിൽ ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മഞ്ഞ് പോലെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഐസായിട്ടും എന്താണ് ചില സമയത്ത് വാട്ടർ ഒക്കർ ചെയ്യാം. ദെൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോൺസ്, റിവേഴ്സ്, ലേക്സ്, ഓഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണല്ലോ അല്ലേ. റിവറും ഒക്കെ എന്താണ് വെള്ളം എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോളിഡ് ഫോമിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐസായിട്ടും ചില ലൊക്കാലിറ്റി ചില കൺട്രീസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്നോ ആയിട്ടൊക്കെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിനകത്തൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ അവിടെ സ്നോ ആയിട്ടായിരിക്കും, ഐസായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ളത് ഏതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. You know that in our atmosphere also so many gases and water also present. Water vapors will be present in our atmosphere. So waters ഒക്കെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. കാരണം എന്താണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇരുമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നതും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗേഷ്യസ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ഐ വിൽ ഗീവ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ് before, okay, after, okay. So these are the various forms of the water. Next one is what are the water cycle. How will we will get the water? നമ്മൾ പറഞ്ഞു
വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡേയും നൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്, അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണല്ലേ. ഒരു ദിവസം പകലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പകൽ തന്നെ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്, അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൾസോ, വാട്ടർ വിൽ ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, വെല്ലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ. What is mean by water cycle? What is mean by water cycle? Water cycle is the movement of water within the earth. എർത്തിലുള്ള, within the earth means it could be a surface water, it could be a ground water, and it could be a rainfall water. Okay, it could be on the earth surface, it could be on the above the earth surface, it also the below the surface of the earth. എന്താണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിതിൻ ദ എർത്ത്. എർത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളുടെ എർത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സമയത്ത് അത് എർത്തിൻ്റെ മുകളിലാവാം, ചില സമയത്ത് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാവാം, എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാവാം, ചില സമയത്ത് എർത്തിൻ്റെ അടിയിലാവാം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, so next is water cycle. How will the water will be occurs? എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ നമുക്ക് വീണ്ടും, നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. അത് ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സാണ്. ദിസ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാൻഡ് ഏരിയ. റിവേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ്സിനകത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ലാൻഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഏരിയ. സോ ഹിയർ ദ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ, ബിക്കോസ് ലിക്വിഡ് വാട്ടേഴ്സ് ആർ ദ റിവേഴ്സ്, പോൺസ്, ലേക്ക്, ഓഷ്യൻസ്. സോ ഹിയർ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ during the daytime the sun will be present in the daytime. So what will happen? The liquid waters will be evaporates. Liquid waters will be evaporates with the help of the sun. And what will occur? Water vapors, it will be evaporates. Water vapors will be present. അപ്പോൾ വാട്ടർ അവിടെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ അവിടെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്, ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ വാട്ടർ എന്താണ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ? വെൻ ദ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, നമ്മുടെ വാട്ടർ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നീരാവിയായി പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവാപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സൺ ഡ്യൂറിങ് ഡേ time the liquid water will be evaporates into water vapor. These water vapors will be presented at the atmosphere of the earth. ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രസൻറ്റഡ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്തോട്ട് ഈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇവാപ്പറേഷൻ ദീസ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് റീച്ചസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. When the warm air it rises, it cools and it loses the capacity to hold the water vapors. വാം ആയിട്ടുള്ള എയർസ് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സിന് എന്താണ്, ചിലതിനെ ലൂസസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൂസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൂൾസ്. സം വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ലൂസസ് ആൻഡ് സം വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി റൈസസ് ആൻഡ് സം വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി കൂൾസ്. ഓക്കെ, സം വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി കൂൾസ്. ദെൻ ചില വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് കൂളായിട്ട് നിൽക്കും, ചിലത് മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് പോകും, ചിലത് എന്താണ് വാമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ദെൻ എക്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടൻസിങ് ടു ഫോം എ ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്താണ്, ചിലത് എന്തായിട്ട് മാറും, കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ. ആഫ്റ്റർ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ടു കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറും. കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ വാം ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും, ക്ലൗഡായിട്ട്
ക്ലൗഡായിട്ട് മാറും. ക്ലൗഡായിട്ട് മാറും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് സ്കൈനകത്ത് ക്ലൗഡ്സ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ക്ലൗഡായിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടൻസിങ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്. ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ദീസ് ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് will form as a result of process of condensation. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്? ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ ഇവാപറേഷൻ. വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ടു അഗെയിൻ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്. വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് പിന്നീട് എന്താക്കി മാറ്റും? ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കണ്ടൻസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇവാപറേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇവാപറേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് വാട്ടർ. ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആക്കി തന്നെ ഇവിടെ ക്ലൗഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി അത് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് in the atmosphere there will be a small tiny water droplet. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ടൈനി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും? ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫാളിങ്, ദെൻ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റി, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ദ precipitation. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ദ precipitation. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ ടൈനി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത്. എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി, എർത്തിൽ നിന്നുള്ള അട്രാക്ഷൻ മൂലം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഒബ്ജക്ട്സ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എർത്ത്. എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിലൊരു അട്രാക്ഷൻ, എർത്തുമായിട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഞാനും എർത്തും ആയിട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് എ എർത്ത്. എർത്തുമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി fallen down due to the attraction of the gravity of the earth. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താണ്? താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. റെയിൻഫാൾ ആയിട്ട് ഫാൾ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് precipitation. അപ്പോൾ precipitation എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഓൾസോ ഒക്കറിങ് ഇൻ റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒക്കറിങ് ആസ് സ്നോഫാൾ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒക്കറിങ് ആസ് drizzles. So in our localities also rainfall will be occur. നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റീസിനകത്തൊക്കെ എന്താണ്? റെയിൻഫോൾ ആണ് നടക്കുന്നത്. ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിനകത്ത് മഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ പെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. മഞ്ഞ് മഴ നമുക്കറിയാം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ സ്നോഫോൾ. അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? മഴ പെയ്തിട്ട് എന്താണ്? റോഡിനകത്തൊക്കെ നിറച്ച് മഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാം അല്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രിസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈനി റെയിൻഫോൾ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടേഴ്സ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വീഴുന്നതിനെയാണ് ഡ്രിസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. അത് വീണ്ടും റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് പെയ്തിട്ട് എന്തിലോട്ട് പോകും? ലാൻഡിനകത്തോട്ട് പോകും, ഭൂമിൻ്റെ അടിയിനകത്ത് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്തോട്ട് പോകും. ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ചസ് ദ rivers and again it will be evaporates, then it will be condensed, then the precipitation will be occur. It is a continuous process. ആദ്യം ഇവാപറേഷൻ നടന്നു, ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നു, അതിനുശേഷം എന്താണ്? സ്മോൾ ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അവിടെ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറും? precipitation നടന്നിട്ട് റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരും. ദിസ് ഈസ് എ വാട്ടർ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. precipitation ഈസ് വേരിയസ് ഫോംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെയിൻഫോൾ, സ്നോഫോൾ ആൻഡ് ഡ്രിസിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വാട്ടർ സൈക്കിൾ. So next, water scarcity. What is water scarcity? So water കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഡിഫൈൻ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി. ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ടു മീറ്റ്
the water demand, insufficient water resources to meet the water demand. വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലേക്സ്, പോൺസ്, റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ പ്രസൻറ്റഡ് ആവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിമാൻഡും അവിടെ കൂടാം. വാട്ടർ കൊണ്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്സും കൂടാറുണ്ട് അല്ലേ. വാട്ടർ അവിടെ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടറിന് ഡിമാൻഡ് അത്ര ഇല്ല, പക്ഷെ ചില ലൊക്കാലിറ്റീസ് പീപ്പിൾസിന് എന്താണ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഈസ് വെരി വെരി മോർ. വാട്ടറിന് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചിലരെന്താണ് വെള്ളം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാറ് അല്ല അല്ലേ. കാരണം എന്താണ് അത്രത്തോളം ഉള്ളൂ അവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് വാട്ടർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം കോസസ്. വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ? എന്തൊക്കെ ഫോംസ് ആണ്? വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി. വാട്ടറിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നത്? ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുന്തോറും എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് പീപ്പിൾസേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റീസിൽ വാട്ടർ കുറച്ചുള്ളൂ, ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീപ്പിൾസിന് എന്താണ് ആ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി സോ മെനി പീപ്പിൾസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി എ നോട്ട് വാട്ടർ വിൽ ബി ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി മോർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റെയിൻഫോൾ ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ഫ്യൂ മന്ത്സ്. We know that in our country also rainfall will be occurring only few months. ചില മാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മഴയൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളത് അല്ലേ. പക്ഷേ ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിനകത്ത് മഴ കിട്ടാത്ത ലൊക്കാലിറ്റീസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മഴ കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ മഴ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് മഴ ചിലപ്പം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരാറില്ല. പക്ഷെ ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിനകത്ത് റൂറൽ അർബൻ ഏരിയാസ് പീപ്പിൾസിനകത്തൊക്കെ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് വിത്തൗട്ട് ദ റെയിൻഫോൾ ഫ്യൂ മന്ത്സ് കൊണ്ട് പെയ്യുന്ന റെയിൻഫോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അവിടെ കൂടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് deforestation. Important point is deforestation. What is deforestation? Cutting down the trees for human purpose. ഹ്യൂമൻ ബെനഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ട്രീസ് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രീസിനകത്ത് ട്രീസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ എർത്ത്, will be presented in the ground, and inside the ground there will be some roots and stems will be presented inside the ground of the ground level. അപ്പോൾ അടിയിനകത്ത് റൂട്ട്സൊക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആണല്ലേ, ട്രീസിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോൾസും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വാട്ടറിലാണോ പ്രസൻറ്റഡ്, റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് വാട്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതവരെ കുറേ അത്രത്തോളം വാട്ടറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സോയിൽസിനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒരു അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസാണ്. ദെൻ ഡൈവേഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാട്ടർ ഡിമാൻഡിങ് ക്രോപ്സ്. So we know that so many cultivating process will be occurring in our country. നമ്മുടെ കൺട്രീനകത്ത് ഒരുപാട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്രോസസ് ആൻഡ് പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് എനി അതർ വീറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ ക്രോപ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വാട്ടർ വേണം. അപ്പോൾ മോർ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. ദെൻ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അർബൻ വേസ്റ്റസ്. So what is industrial and urban wastes? So in our country and in our places, locality also, we will cut our trees and we will build so many buildings
and so many flats and so many industrial purposes will be occur. നമ്മുടെ എന്താണ് ലൊക്കാലിറ്റീസിനകത്തും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് ട്രീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റും, ബിൽഡിങ്സും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റസസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കാട്ടുന്നത്, വി വിൽ പുട്ട് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ വിൽ ബി പ്യുവർലി ഇൻസിസ്റ്റൻറ്റ്. വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും, ഡേർട്ടായിട്ട് മാറില്ലേ. വാട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റൊക്കെ പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വിൽ ബി ഡേർട്ട്. വാട്ടർ അവിടെ എന്താണ് ഡേർട്ടായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ യുവർ ഹോം ഓൾസോ. ബട്ട് ഹൗ ടു ടേക്ക് എ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ടൈൽ സർഫസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ സിമെൻറ്റഡ് സർഫസ്. 3 സർഫസസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസസ് ആണ് കൂടുതൽ. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സോയിലിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോകില്ലേ, താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോകും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ സിമെൻറ്റ് സർഫസിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം സിമെൻറ്റ് സർഫസസിൻ്റെ അടിയിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. ആ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തുന്നില്ല. കൂടുതലും ആരാണ് അവിടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്? ദ സിമെൻറ്റ് സർഫസ് വിൽ ബി അബ്സോർബ് മോർ ദ വാട്ടർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ അതർ സർഫസസ്. സോ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അർബൻ വേസ്റ്റസ് വിൽ ബി കോസസ് ദ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ, ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ, റെയിൻഫോൾ ഓൺലി during few months, diversion of high water depending crops and pollution from industrial and urban wastes are the process of or causes of the water scarcity. Then why do we need to manage water resources? എങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം? റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് റിവേഴ്സ്, പോൺസ്, ദേ ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രീസ് and ensure equal distribution of resources to all. We have to distribute equal distribution of all the water resources. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്ടറിന് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ലൊക്കാലിറ്റീസിനകത്ത് നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് വാട്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത ലൊക്കാലിറ്റീസുള്ള പീപ്പിളിനകത്ത് നമ്മൾ അത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു മാനേജ് ദ റിസോഴ്സസ്. ദെൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഡോണ്ട് കട്ട് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബിൽഡ് ദ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ആൻഡ് മാനേജ് ദ റിസോഴ്സസ്. ബിൽഡിങ്സും ഒന്നും പണിയാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് എ ബേസിക് നെസസിറ്റി ഫോർ ഓൾ ലിവിങ് ഫോംസ്. All living organism will be survive with the help of the water, and human intervention result in scarcity of water. Then stop waste of water, plant trees. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും വാട്ടറിന്? വി ഹാവ് ടു പ്ലാന്റ് ട്രീസ്, ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ അറിയാം ചില സമയത്ത് ടാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോവാറുണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാതെ ലീക്കേജ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഒക്കറിങ് സം ടൈംസ് ഇൻ അവർ ഹോംസ് ഓൾസോ. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വാട്ടർ, ദെൻ you do not have waste it. Okay, so these are the scarcity of waters. Then next topic is groundwater. What is the groundwater? We know that groundwaters are the wells and also the tube waters. ട്യൂബ് വാട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, വെൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബ് വാട്ടേഴ്സ്. So here there will be some topic is water table in groundwater. Water table, what is mean by water table? എന്താണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ?
So we know that in the atmosphere of the earth, this is the earth. What is this area? This is the land area. Landed area. Here we know that some trees will be occurring. മരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാൻഡ്സിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ ആണല്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദർ വിൽ ബി സം ട്രീസ് വിൽ ബി present and inside the ground there will be some roots of trees. The roots of trees will be present inside the ground. Then what will happen? This is the soil part. So this is the soil part. After the roots and again there will be another level. നമ്മൾ എന്താണ്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലിനകത്ത് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. മണ്ണിനകത്ത് എന്താണ്, ലാൻഡ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിനകത്ത് എന്താണ്, soil part വരും. That soil part will be, roots will be occur. After the soil part there will be some position, rocks of some table will be present. That is a water table. So this is a water table. ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് സോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്, റൂട്ട്സൊക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെയാണ് എന്താണ്, വാട്ടർ ടേബിൾ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക്, ഇഫ് വി ഡിഗ് എ ഹോൾ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഗ് ചെയ്യുക, ഒരു ഹോൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് കിണറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്? കിണർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഡിഗായിട്ട് ഹോൾ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തിയിട്ട് വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയാലേ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വാട്ടർ പ്രസൻറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കിണർ നമ്മൾ കുഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, കുഴിച്ച് താഴെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ലെവൽ ഈസ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ. ആ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ലെവലിനെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് മീൻ ബൈ ലെവൽ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട്, level below the ground, beyond which ground is scattered with the sufficient water. We have to get sufficient water with the only the water table level will be occur. Water table level occur ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ we have to dig a hole in the ground near a water body. We may find that soil is moist. നമ്മളിവിടെ ഡിഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മണ്ണ് മോയ്സ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണായിരിക്കും അല്ലേ, നനവുള്ള മണ്ണായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ. ഡിഗ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എന്താണ്, കുഴിച്ച് ഡീപ്പറായിട്ട് അടിയിനകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ അറ്റൈൻ ദ സോയിൽ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ വാട്ടർ ടേബിൾ, സോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തും, വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ എത്തും. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കവിടെ സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് depth of the water table will be changes from place to another. ഒരു പ്ലേസിലുള്ള വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഡെപ്ത് അല്ലായിരിക്കും മറ്റുള്ള പ്ലേസസിനകത്തുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ എന്താണ് താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിണറ്റിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കാണും. പക്ഷേ ചില പ്ലേസസിനകത്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ എത്രയാണോ കുഴിച്ചത് അത്രയും കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കാണത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു deeper and deeper in the ground, then we will attain the water table. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്ലേസസിനകത്ത് എന്താണ്, ഒരുപാട് താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ, വെള്ളത്തിനകത്ത് കിണറിനകത്ത് വെള്ളം കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ the depth of the water table will be changes from place to another. ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തിലും എന്താണ് വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ടർ ടേബിൾ. ദിസ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫോംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ. sources of groundwater. Next one is the sources of groundwater. What are the sources of groundwater? How to get from where the groundwater? എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലോട്ട് വെള്ളം എത്തുന്നത്?
First one is the rainfall. During the rainfall, we will get the ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ദ സോയിൽ വിൽ ബി അബ്സോർബ് ദ ഗ്രൗണ്ട് റെയിൻഫോൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചസ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാട്ടർ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ കിട്ടാം. ദ വാട്ടർ ഈസ് ആക്ച്വലി പാസസ് ത്രൂ ദ ടൈനി പോസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോയിൽസിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈനി പോസ് പ്രസൻറ്റഡ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടൈനി പോസിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത്, മണ്ണ്, ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈനി പോസ് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. ഈ ടൈനി പോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്താണ് വാട്ടേഴ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാട്ടർ ഈസ് ആക്ച്വലി പാസസ് ത്രൂ ദ ടൈനി പോസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ. സോയിലിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈനി പോസിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് വാട്ടർ ഈസ് പാസിങ് ഡൗൺ ഓർ ടു ഗ്രൗണ്ട്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിനകത്തോട്ട് എത്തുന്ന ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സീപ്പിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തോട്ട് എത്തുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറിനെ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, in the ground there will be some tiny pores will be occur. The water will be presented inside the tiny pores and it will be seeing down to the ground. That is the infiltration process. So once more I will tell that the water is actually passes through the tiny pores which present in the soil. It will be passes through the tiny pores which is presented in the soil. സോയിലിനകത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈനി പോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്ത് പോകും. Then that is the water passing that water is passing down to down and reaches the ground. എന്താണ് പോയി അത് ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് എത്തും. This process of seeping of water is known as the infiltration process. So next we will get the groundwater from the water resources. What are the water resources? We know that water resources are the lake, pond, river, oceans, etc. സോ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ്, നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ റിവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ. കിണർ നമ്മൾ അവിടെ കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പോണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ റിസോഴ്സിൽ നിന്നും എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൂടെ എന്താണ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫോംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് റെയിൻഫോൾ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു അറ്റെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്യുഫയർ. What is aquifer? Aquifer is the groundwater is stored between the layers of hard rocks below the water table. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ അതും ഒരുപാട് റോക്സും, സോ മെനി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് റോക്സ്, കല്ലുകളൊക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുയൽ കിണറുകൾ, ട്യൂബ് വെൽസ് വിൽ ബി ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ വിൽ ബി ഡിഗ് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പറായിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പാറേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്യൂബ് വാട്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ട്യൂബ് വാട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? വാട്ടർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ എന്താണ് റോക്സും ആയിട്ടും പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാട്ടർ ടേബിളും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. വാട്ടർ ടേബിളിന് താഴെയുള്ള ആ സെക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്
അക്യുഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ആവും, വെൽസിനകത്ത് വെള്ളം വരും. പക്ഷേ വീണ്ടും അത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് കല്ലുകളും പാറകളൊക്കെ കാണാം. ആ പാറകളുടെ ഒക്കെ അടിയിനകത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെള്ളം കിട്ടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അക്യുഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് അക്യുഫർ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് വെൽസ്. ട്യൂബ് വെൽസിനകത്ത് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുഫറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ്. വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ വെൽസിനകത്ത്, നോർമൽ വെൽസിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ട്യൂബ് വെൽസിനകത്ത് നമുക്ക് കുഴൽ കിണറിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും, പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അക്യുഫർ. അപ്പോൾ അക്യുഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് റോക്സ് ബിലോ ദ വാട്ടർ ടേബിൾ. വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിനകത്ത് ഹാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ അക്യുഫർ. അക്യുഫർ ഈസ് ദ then example of aquifer is tube wells, that is coil kinar, tube wells. Then hand pumps. Do you see the hand pumps? You all are seeing the hand pumps in movies. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിലെ പീപ്പിൾസ് എന്താണ് ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാൻഡ് പമ്പ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡ് പമ്പ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുഫർ ലെവലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും ട്യൂബ് വെൽസും ഹാൻഡ് പമ്പ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ.